एडवोकेट भूदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार करंतु आपण माने देखुछि वॉइस ऑफ बहुजन भारतवर्ष रे भारत को विशेष अवदान देछि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इतिहास केबे भी आकु भूलिबो नाही तेणु बाबा साहेब अम्बेडकर कहती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक लड़ुआ जाति ए लड़ुआ जातिर उदाहरण भी हमको मिल जाए भीमा कोरेगांव उदाहरण मिल जाए अमर बेटाला पलासी उदाहरण मिल जाए अनेक इतिहासकार उदाहरण मिल जाए तथागत बुद्ध हरप्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता सेहीपरि ओडिशा रे मध्ये अनेक किंवदंती अछि अनेक ऐतिहासिक घटनावली अछि जोटा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आज पर्यंत निजे जानी नाहंती जे से लड़ुआ जाति कही से एक्चुअली ये देशर शासक एक्चुअली ये देश को से शासन करुला जो इतिहास आपणकर 6th सेंचुरी एडी रु 1100 एडी पर्यंत अंधकार युग कहा जाए এই যুগକୁ ইতিহাসରେ ଦର୍ଶା ଯାଇ ନାହିଁ এই ইতিহাস তথ্য ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଲ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଏସ ଅଫ ପିପୁଲ ଭଏସ ଅଫ ବହୁଜନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। जय भीम नमो बुद्धाय धन्यवाद। थैंक यू आपनको भी जय भीम नमो बुद्धाय। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ जनजाति ସତରେ ଲଢୁଆ ଜାତି ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन कहे लोक इतिहास कौन कहे एवं आंचलिक तथ्य कौन कहे से विषय टिके आमर दर्शक मानू श्रोता मानू पुणी थे धन्यवाद दर्शक मान को मोर स्वागत। ओडिशा रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति माने लढ़ुआ जाति थिले कि नहीं यह एक गभीर एवं ऐतिहासिक प्रश्न। लढ़ुआ जाति कहले आपण कौन बुझंती लढ़ुआ जाति कहले कौन बुझा जाए लढ़ुआ शब्दटी अनेक स्थान रे योद्धा वीर जन बा युद्ध करुवा बा संघर्ष करुवा लोक बोली व्यवहृत हुए। जदि आपण एठारे लढ़ुआ बोली कहउछंती तेबे बुझा जाए जे अतीत रे सेमाने बा अनुसूचित जाति जनजाति लोक माने लढ़ुआ थिले। त्यार ऐतिहासिक प्रमाण और वास्तवता ओडिशार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति लोक माने अन्याय एवं असमानतार सामाजिक यात्रा रे रहिसंती। सेमाने प्राचीन कालरू निम्न वर्ग रे गणा जाइतिले एवं सेमाने अनेक समय रे अन्याय विभेदता भोगिसंती। आपण जदि कहिबे किछि जातिर योद्धा पृष्ठभूमि ओडिशा रे किछि अनुसूचित जाति माने जेपरि कि अनुसूचित जाति तालिका रे थिबा 95 जाति को आमे आलोचना कले बा अनुसूचित जनजाति जाति तालिका को आलोचना कले हब नहीं। तेणु जदि आपण कौन से निर्दिष्ट जाति उपरे जदि आमे आलोचना करिबा जेपरि कि पाण डमो हाड़ी महार गोखा कंडरा एभा किसी निर्दिष्ट जाति को नहीं यदि आमे आलोचना करिबा तेबे निश्चित भाव रे आमे किसी आलोकपात करि परिबा। अन्य जातिर समय रे राजनैतिक किंबा सामाजिक कार्य रे अंश नैथिबा अनुसूचित जाति जनजाति लोक माने अंश नैथिबा दृष्टांत मिले किंतु सेमाने पूर्ण भाव रे लढ़ुआ जाति बोली कौनसी लेखा इतिहास नहीं बा बहुत कम अच्छे कहीं ना अनुसूचित जाति एवं जनजाति माने केबे इतिहास लेखंती नहीं से माने इतिहास तैयारी करते आ जो लोक माने इतिहास लेखिया पाई लेखनी धारण करी बसिले से लेखनी धारण करिथिबा लोक माने अनुसूचित जाति जनजाति लोक माने को जते हीन दृष्टि देखुथिले अछब बोली भाबुथिले समाजर अपांक्ते बा समाज रे से माने कौन प्रकार अंशग्रहण करुनथिले तेणु सेमानक विषय रे सेमाने लेखनी रे स्थान देवा को कौन प्रकार आग्रह प्रकाश करनाथि। सेमानकर योद्धा इतिहास प्रमाण रूपे कौन विशेष भाव में चर्चित होई नहीं। यदि आपण कौन विशेष जाति विषय जानवा चाहती आमे
କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଇତିହାସ ବା ଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନେକ ଗବେଷକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଣ ଜାତି ବା କିଛି ପାଣ ଜାତିର ଉପଜାତି ଯେପରିକି ବୀରପାଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। କେତେକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଦ୍ଧା ପରିବାର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସେନା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ଇତିହାସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଉଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତି। ପାଣ ଜାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଜାତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଜାତି ଯାହାକୁ ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବୋଲି ଗଣାଯାଉଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଅଥବା ଯୋଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ତଳ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇ ଦେଇଛି। ପାଣ ଜାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଗୁଳର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଇତିହାସ କହେ ଅନୁଗୁଳରେ ଏକଦା କନ୍ଧମାନେ ରାଜା ଥିଲେ। ଯୋଉ କନ୍ଧ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଅନୁକନ୍ଧ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳର ନାମ ଅନୁଗୁଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଗୁଳରେ ପାଣ ମାନେ ସେଇ କନ୍ଧ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ଆଉ ସେନା ଛାଉଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଏଠି ଇତିହାସ କହେ କନ୍ଧ ରାଜା ପାଣ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଏଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଥିଲା ବା ପ୍ରଜା ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ବା ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପାଣ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୀରତ୍ୱ ଲଢୁଆ ଜାତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। ସେ କଥା ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁଡା ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବୁଢାପଙ୍କ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କଥାରେ ଅଛି ଜୋର ଯାର ବୁଢାପଙ୍କ ତାର। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ଏକରେ ତାଳଚେର ରାଜା, ତିନି ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଣ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୀର ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ରାଜା ପାଣ ମାନଙ୍କୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆକ୍ରମଣରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ଗାଁର ନାଁ ଯଦି ନେବା ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ବୀରବାହନପୁର। ସେଠିକାର ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୀର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବୀରବାହନପୁର, ତାଳବାହାଳି, ତେନ୍ତୁଳି ହତା, ବୁଢାପଙ୍ଗ, ତେଟୋଇ, ଖାମଣା ଏବଂ ଗୋଚାପାଳ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ସବୁ ପାଣ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରି ବୁଢାପଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି। ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପାଧିରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତେଣ୍ଟୋଇ ଗ୍ରାମର କିଛି ଜମି ପଟାରେ, ଘୋଚାପାଳ ଗ୍ରାମର କିଛି ଜମି ପଟାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗିଆ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ ଲୋକଙ୍କର ପଟାରେ ଅଛି କଣ ଜୟ ସିଂ, ଜର ସିଂ, ବଳିଆର ସିଂ ଏବଂ ଦିଆବାଗ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟାଇଟଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିବା, ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବିକା ନାୟକ, ଯିଏକି ପାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ,
ତେଣୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକମାନେ ବା ପାଣ ଲୋକମାନେ ଯେ ଅନୁଗୁଳରେ ନାହିଁ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର କଥା କହିବା, କଣ୍ଡରା ଜାତି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଦି ଅଛି ସେଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଣ୍ଡରା ଜାତି ଲୋକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଥିଲା ଲଳିତଗିରି। ସେ ଲଳିତଗିରିର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେଇ ଶାସକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଦଳିତ ବର୍ଗର ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ବା କଣ୍ଡରା ଜାତିର ଲୋକ ରାଜା ଥିଲା, ତାକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରି କନ୍ଦରାସୁର, ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଡରାସୁର କହିଲେ, ପରେ କନ୍ଦରାସୁର କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଯୌନ ଶୋଷଣ କଲେ। ତେଣୁ କଣ୍ଡରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ରୋଷର ଶିକାର ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତାରେ ସେଠିକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳଦେବ ଜୀଉ କନ୍ଦରାସୁର କୁମାରୀ କନ୍ଦରାସୁରର ଝିଅ ତୁଳସୀ ଦେବୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କନ୍ଦରାସୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ନାମିତ କରି ତୁଳସୀ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଓ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ର ରାଜା ବା ଯୋଦ୍ଧା କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଭୋଇ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିବା କଥା ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଓଡିଶାର ଗଜପତି ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରକୁ ବା ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏବଂ ଭୋଇବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ହେଉ ବା ହତ୍ୟା କରି ହେଉ ଭୋଇ ବଂଶରେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କଲେ। ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିଲା, ତାକୁ ପରାହତ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଥିଲେ କୋଉଥିର ନା ଭୋଇ ବଂଶର। ତା 1541 ରୁ 1560 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଇତିହାସ ବହିରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ 1611 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ କେତେକ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଇ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଡମ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନିଆଯିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଡମ ମାନେ ପଟାଙ୍ଗୀଗଡର ଯୋଉ ରାଜବାଟୀ ଆଜି ବି ଅଛି ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ହୋଇ, ସେଠି ପଟାଙ୍ଗୀରେ ଡମ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତା ପଟାଙ୍ଗୀ ଗଡରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡମ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସନ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମିଳେ, ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ନରସିଂହ ଡମ ମାଥିଲିର ଯିଏକି 1942ରେ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ମାଲକାନଗିରିର ତାମାଦୋରା, କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ, ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ, ଚାନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ, ଭୈରବ ମୁର୍ମୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। 1855 ମସିହାରେ ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତର ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ହଟ୍ଟହାସ କରିଥିଲେ, ହସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ 1855 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଢୁଆ ଜାତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଲଢେଇ ସମାନତା ପାଇଁ,
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖଣ୍ଡା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କାହାକି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ପାଇବା କଥା, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ବିଗତ 25-30 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗାତ ଗଣତି କରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାତି କହିଲି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜାତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣ, ଖଣ୍ଡରା, ଡମ, ଗଣ୍ଡା, କିଛି ଆଦିବାସୀ ଏମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ସମାଜ ଲଢୁଆ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଜାତି, এই ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଯୋଉ ଲଢୁଆ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ନତମସ୍ତକ। ଲଢେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଲଢୁଆ ଜାତି ତାର ଲଢୁଆପଣକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ଭାଇ, ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ସାର୍। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଜାତି ନେତୃତ୍ୱ, ଲଢେଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଯୋଉ ନେତୃ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମାଜକୁ ସଜାଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ଗୌରବକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ଶାସକ ବନିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବଳରେ ଏମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଶାସକ ହବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିହାତି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମାଜର କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ଶାସକ ତିଆରି କରିବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶାସକ ହେବାର ରାସ୍ତାକୁ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା, ସମାଜକୁ ଜାଗୃତ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତି ଦଳିତ ରାଜନେତା ମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ଭୋଟର ପାୱାର, ଭୋଟ ବାବା ସାହେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଅଲଗା ଶାସକକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏମଏଲଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏମପି ବନେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବା ସରପଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଏମଏଲଏ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ପୁଣି ସେଇ ହୃତ ଗୌରବକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରେଇ ଆଣି ସେଇ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗିରେ ସେମାନେ ନିଜର ବଂଶଧର ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ରାଜସ୍ୱାଦ ଚଖେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ବାବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜୟ ଭୀମ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଓ ବେଲର ଆଇକନ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ।